केलाल છે ઈ લગભગ બગસરાનો કેલાલ છે ને બગસરા કે સાવરકુંડલા હા આ સાઈડ નો છે હરે લલાઢે મંગલ જલગમ ગુરિયાત કપાળે ચાંદલો કરી જાજો સ્વસ્તિ નમસ્કારક્ષ્યો અરિષ્ટને સ્વસ્તિનો બૃહસ્પતિ વ્યાસ જોડી રાખજો શ્રી હેમંત મહાગણાધીપતયે નમઃ ઈષ્ટ દેવતાભ્યો નમઃ અગિયાર ગણપતિ દાદાનું સ્મરણ કરજો પર્વતો વિદ્યા મસ્તકે વિષ્ણુ શ્રીમદ ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણુ વિસ્તાર મધ્યે મોર ધરિયા પરિવારસ્ય શ્રીમદ ભાગવત સપ્તા ધનવાન ધર્મથી ભગવાન ભૈરવ દેવતાભ્યો નમઃ મૃત્યુ પ્રદરાવો गंधाचल पुष्पाणे समर्पयामि पगे लागी जाओ नमस्कारम नमस्कारो अच्छा फूल चौपात में जाने रखजो पुष्पाणे समर्पयामि दीवाने पगे लागो नमस्कारम नमस्कारो अच्छा फूल चौपात में जाने रखवाना सूर्य नारायण भगवान ने पर फूल चौका बजावी थाली में पधरावो गंधाचल पुष्पाणे समर्पयामि सूर्य नारायण देवी तां विष्णुराधृता त्वं तदारयं मं देवी पवित्रं गुरुदासनं कुर्म नारायण नमः नमस्कारं नमस्कारोमि हलो मेघाबेन लोटाने चार चांदा दक्षिणे धुर्वेदाय नमः पश्चिमे संवेदाय नमः उत्तरे थर्वेदाय नमः चोखा लगाड़ो अपाम देवं वरुणाय नमः अंदर पधराई देवानो छे पगे लागी जाओ नमस्कारम नमस्कारोमि बता बोलो वरुणाय नमः 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 गंधाचल पुष्पाणे समर्पयामि पगे लागो नमस्कारम नमस्कारोमि भाषा भूल चुकात में रखी लक्ष्मी ने नारायण ने पगे लागो लक्ष्मी नारायण देवता भीम गंधाचल पुष्पाणे समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वाग्र स्नानं समर्पयामि स्नान मुखे आचमनीयं समर्पयामि पंचम वयोदाह वयस्मते प्रतिशः सन्तु मह्यं वयस्नानं समर्पयामि दधिस्नानं समर्पयामि घृतस्नानं समर्पयामि मधुस्नानं समर्पयामि शर्करा स्नानं समर्पयामि બે ચમચી પાણીની ચપટી ભરી કંકુ ચોખા અને ફૂલની બાકડી વધારવાની ગણપતયે भगवान ने चांदो ने चोखा करो ओम जीवा मन वासुर दक्षो विश्वेनो देवा अवशाकमन्य बिल्कुल तुमको बजाओ अभिरंच गुलालंच चुवाधरीधर्मेव च नाना विधि प्रकारेण पूज्यतां परमेश्वर सौभाग्यद्रव्य समर्पयामि समानाय स्वाहा एक चमची बधरावानी मध्य आचमनीय समर्पयामि विधि वखत भगवान ने जमाड़ो ओम ह्रीं प्राणाय
प्रक्षालनम समर्पयामि मुख प्रक्षालनम समर्पयामि हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि आचमनीय समर्पयामि पगे लगो अनंत कोटि प्रार्थना पूर्वक नमस्कार नमस्कारो आत्मा पुरुषो राधे गणपति दादा परिवारना स्मरण करवाना सरस्वती मंगल्ये प्रबोधन्ते सप्तते गर्गमादर गणेश गुरियादि नमगंधात् चतुर्षवाणे समर्पयामि पाणिनि नमगंधात् चतुर्षवाणे समर्पयामि धर्मादय पाणिनि कृपाणे धर्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणामुपदे पदे पदे पद फूल चोखात मदरी रखजो हिरण्य दक्षिणा प्रदक्षिणान्ते आराधुमनिन्द्र पुष्पांजलि समर्पयामि माताजी ने पगे लागी जाओ नमस्कार नमस्कारोमि पाचा प्रार्थना करवानी ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानो सदे भवेश्वरो गुरश्च गुरो च सुतया दाय दासमते सहस्रकोटि प्रधारिणे नमः सद्गुरु देवताभ्यो नमः सकलो सुरापुरा देवताभ्यो नमः सकलो जानार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि वाणी गंती भरी રાખવાની વાણીમાં ફૂલ ચોખા ધરી રાખજો લાઈટ ખોલી નાખો કાળા અપાનાય સ્વાહા જ્ઞાનાય સ્વાહા ઉદાનાય સ્વાહા સમાનાય સ્વાહા द्वारिका मंदिर माई सजी धजी में आरती आवो जदुपति नवे आनंद मंगल करो आरती भागवत जी ने सेवा बनाया आनंद मंगल करो आरती भागवत जी ने सेवा
પ્રભુ સુંદર સુખડા લેવા ભલા આનંદ મંગલ કરો આરતી કરો આરતી કરો આરતી કંસને મારો પૂતના મારી એવા ભાગવત દેવા વાલા આનંદ મંગલ કરો આરતી કરો આરતી કરો આરતી કપૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભજવેન્દ્રહારમ સદા વસંત હૃદયારવિંદે ભવમ ભવામી સહિતમ નમામિ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય પ્રદક્ષિણા કરતા યજમાનોને વિનંતી આ ધૂન પાછળ ઝીલતા જાઓ ગાતા જાઓ વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય
શારદાય નમઃ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. વંશી વિભૂષિત કરાણ પીતાંબરં અરુણબિંબફલાદરોષ્ટા પૂર્ણેન્દુ સુંદરમુખા અરવિંદ નેત્ર કૃષ્ણાત પરમ કિમપિ તત્વમહં ન જાને. કૃષ્ણ ત્વદીય પદ પંકજ પંજરાંતે અદેવ મે વિશતુ માનસ રાજહંસ. પ્રાણ પ્રયાણ સમયે કફવાત ચિત્તે કંઠાવરો ધનવિદો સ્મરણં કૃતસ્તે. નારાયણ નમસ્કૃત્યં નર ચૈવ નરોત્તમં દેવી સરસ્વતી વ્યાસં તતો જયમુદીરયે. નમો ભગવતે વાસુદેવાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. નમો ભગવતે વાસુદેવાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે. 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 જીવ આવે ને જાય ને કોણ રોકે રે. જીવ આવે ને જાય ને કોણ રોકે રે. આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે. આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે. હરિ બોલ.
વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે એ આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે જીવ આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે એ જીવ આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે હરી બોલ શ્વાસાની મૂડી તારી મૂલ્યવાન છે એ શ્વાસાની દોરી તારી ઊંધમાં પડી જીવ શ્વાસાની મૂડી તારી મૂલ્યવાન છે એ શ્વાસાની દોરી તારી શૂન્યમાં પડી પણ વણ લેખે વાવરતા કોણ રોકે રે એને વણ લેખે વાવરતા કોણ રોકે રે જીવ વણ લેખે વાવરતા વણ લેખે વાવરતા કોણ રોકે રે વણ લેખે વાવરતા કોણ રોકે રે આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે એ આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે જીવ આવે ને જાય એને કોણ રોકે રે જીવ આવે ને જાય એને કોણ રોકે રે એ શ્વાસ આવે ને જાય એને કોણ રોકે રે શ્વાસ આવે ને જાય એને કોણ રોકે રે આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે એ આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે પરાની વાણી તારી પીડમાંથી બોલે એ પરાની વાણી તારા પેટમાંથી બોલે જીવ પરાની વાણી તારી પીડમાંથી બોલે જીવ પરાની વાણી તારા પેટમાં બોલે સદબુદ્ધની ભાન તને કોણ કરાવે બાબતને કોણ કરાવે સદબુદ્ધની ભાન તને કોણ કરાવે એવા શબ્દો નિવાન તને કોણ કરાવે એ આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે એ આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે જીવ આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે એ આવડો વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે જીવ આવે ને જાય એને કોણ રોકે રે જીવ આવે ને જાય એને કોણ રોકે રે એ શ્વાસ આવે ને જાય
વિશ્વાસ બીજું કોણ આપે રે. તો સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને આત્માનું કલ્યાણ થાય, પૂર્વજોના ઋણમાંથી મુક્તિ મળે, એવી સુંદર કથા શ્રીમદ ભાગવત ગંગાને કિનારે પરીક્ષિત મહારાજને સમજાવે છે. હે રાજન, આજ તો કથામાં 5મો દિવસ થઈ ગયો. એને એક ધ્યાનથી તું કથા સાંભળે છે. ધન્ય છે રાજા, તને ધન્ય છે. પરીક્ષિત રાજાએ કીધું, બ્રહ્મદેવ, મેં આખી જિંદગી સમાજની સેવા કરી, ગૌ બ્રાહ્મણ પ્રતિપાલક બનીને મેં રાજ કર્યું અને રાજનૈતિક ધર્મનું મેં પાલન કર્યું. મારા જીવનમાં મેં કોઈ દી પાપ ન કર્યા. પણ એક બ્રાહ્મણના ગળામાં મરેલો સર્પ પહેરાવાઈ ગયો. કલિયુગને લઈ અને મને શ્રાપ મળ્યો. બ્રહ્મદેવ, કરેલા કર્મના મારે દેવારે પડે. શ્રાપમાંથી તો મને મુક્તિ નહીં મળે, પણ હે બ્રહ્મદેવ, આપ કેવી કથા બતાવો કે આ પાપી આત્માનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. તમે મળ્યા તો મને સાચા સદગુરુ મળ્યા. ઓહો બ્રહ્મન ઓહો ભાગ્યમ મયા બ્રહ્મ અદ્ય મેં. હે મહારાજ, તમે મળ્યા તો મને સાચા સદગુરુ મળ્યા. બાપ, જીવન અને મરણના 2 છેડા છે અને 2 છેડા સત્ય છે. એક જન્મથી શરૂ થાય અને એક મરણે પૂરો થઈ જાય. હું કરે ને હરી ઢુકડા ને પછી તરાય દાસ હરી. હે રાજન, ભગવાનના ચરણમાં જે જીવ આવે ને એ તો મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. પછી અધમ ગણાતો આત્મા હોય, પાપી ગણાતો આત્મા હોય, અભિમાની આત્મા હોય, તો એ પરમાત્માને પ્રાપ્ત થતા ક્યાં વાર લાગે છે. એક ઓરડો હોય, એમાં 25-35 વર્ષથી અંધારું હોય, પછી દરવાજો ખોલી અંજવાળું કરતા કેટલી વાર લાગે. એમ આ આત્મા 40 વર્ષનું છે, કોઈ 50 છે, કોઈ 60 છે, પણ કોઈ એવી વ્યક્તિ જોઈએ કે આ ઓરડામાં આવી અને અંજવાળું કરી દે. બાપ, સદગુરુ વિના મારો તમારો ઉદ્ધાર નથી. હે પરીક્ષિત, ભગવાને તો બધાની ભક્તની ઉપર બહુ મોટી કૃપા કરી. કેટલા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કર્યો. ઉલટ નામ જપત જગ જાની. ઉલટા નામ જગત જબ જાના. बाल्मीक भय ब्रह्म समाना. उलटा नाम
જગત જગ જાન. એક તત્વ એવું છે, એક નામ એવું છે, એને ઊંધેથી બોલો તોય મુક્તિ મળી જાય. દાખલા તરીકે આપણે માયલા જતા હોય અને ઠેસ આવે તો આપણે શું કરીએ? એ મર્યા. મર્યાનો મતલબ રામ. મરા રામ. બોલો વાલિયો લૂંટારો નારદજીએ કીધું કે રામ રામ મંત્ર બોલ. તો રામ રામ માંથી મરા મરા કરતો હતો. વાલ્મીકી બને બ્રહ્મ સમાના જપત નામ. ઉલટ નામ જપત જગ જાના. વાલ્મીકી બને બ્રહ્મ સમાના. આજ આપણે એને વાલ્મીકી ઋષિ કહીએ છીએ. રામ નામનો મહિમા, ભગવાનના નામનો મહિમા બતાવ્યો. અને જ્યારે જ્યારે અધર્મ વધે ને, જ્યારે જ્યારે પાપ વધે, ત્યારે ત્યારે કોઈને કોઈ રૂપ લઈ અને ભગવાન પણ આવે. ભગવાન અધર્મનો નાશ કરી અને ધર્મની સ્થાપના કરે. હે પરીક્ષિત, ક્યારેક તો ભગવાન રામ બનીને આવ્યા, ક્યારેક કૃષ્ણ બનીને આવ્યા, ક્યારેક વામન બનીને આવ્યા. આજ તો ભગવાન કૃષ્ણ બનીને આવ્યા હો. બરોબર શ્રાવણ મહિનો, વદ આઠમની તિથિ, અને બરોબર રાતના 12 વાગે માં દેવકીના ઉદરમાંથી ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું. મુસળધાર વરસાદ આવતો હતો. બારે મેઘ ખાંગા થયા. યમુનાજી 2 કાંઠે જાય છે. વીજળીના ચમકારા થાય છે. અને એવા સમયે ભગવાન દેવકીના ઉદરમાંથી જન્મ્યા છે. દીકરો જન્મે ને એટલે માને આનંદ થાય, પણ દેવકી રડે છે. શું કામ? કે સ્વામી, હમણાં ઓલો પાપી આવશે અને અમારા લાલને મારી નાખશે. વસુદેવે કીધું, દેવકી યાદ કરો આકાશવાણીના શબ્દ. આ 8મું સંતાન એનો કાળ બનવાનો છે. પણ મહારાજ કેવી રીતે બચાવશું? પણ એમાં શું બન્યું? ભગવાને જન્મતા વેત જ માયાની રચના કરી. જે પેલા જેલના દરવાજા હતા ને એ ખુલી ગયા છે. વસુદેવજી મહારાજની નજર ગઈ, દેવકી અરે આજે તો આ દરવાજા બંધ કરતા ભૂલી ગયા છે. પણ આ ભગવાનની માયા હતી. લાવો તમારા લાલાને હું એવી જગ્યાએ પહોંચાડી દઉં કે જ્યાં કંસ એનો વાળ વાકો નહીં કરે. દેવકીએ કહ્યું, મહારાજ કઈ જગ્યાએ જાશો? કહ્યું કે ગોકુળ. મારો મિત્ર નંદરાય, એના આંગણે મારી એક પત્ની રોહિણી આશ્રય લઈને બેઠા છે. દેવકી, લાલાને જો ગોકુળ પહોંચાડી દઉં તો પછી કંસ એનો વાળ વાકો નહીં કરે. કેવી રીતે જાશો મહારાજ? વાવાઝોડું હાલે છે, પવનના સુસવાટા, વરસાદ આવે છે. વસુદેવે કહ્યું, દેવકી આ પાપીના હાથે મરવું કરતા તો આમે મોત વધારે વાળું છે. એક સૂંડો તૈયાર કર્યો અને લાલાને એમાં સુવડાવ્યો. દેવકી
હવે જાજા જુહાર એમ કરી ઊંડો માથા ઉપર ચડાવી અને વસુદેવજી મહારાજ મથુરાના જેલમાંથી નીકળી ગયા. કોઈને ખબર ના પડી. હો, મથુરાની જેલમાંથી ભગવાન બહાર નીકળી ગયા. પણ યમુનાજી આવી. ઘોડા પૂર આવેલું જાય છે, એટલું બધું પૂર આવ્યું છે, એમાં પ્રવેશ કરવો. પણ વસુદેવજી મહારાજ છતાંય નદીમાં ગયા. ગળા સુધી વસુદેવજીને પાણી આવી ગયું. આમ સૂંડો ચાલેલો છે અને મોજા ઉછળ્યા હો નદીમાંથી. શું કામ? કે યમુનાજીને ખબર હતી કે સુંડામાં સૂતો એ મારો પતિ છે, એટલે એના દર્શન કરવા માટે આમ મોજા ઉછળે. ઉપર સૂતા હતા ને ભગવાન, એને એમ થયું કે પિતાજીને બહુ દુઃખ થાય છે, એટલે સુંડલામાંથી જમણો પગ બારો કાઢ્યો અને જમણા પગનો અંગૂઠો જળમાં બોળ્યો. યમુનાજી શાંત થઈ ગયા છે. બોલીએ શ્યામ સુંદર યમને મહારાણી કી જય. કૃષ્ણ તો કૃષ્ણ છે ભાઈ. હવે એમાં શું બન્યું? આ જળમાંથી એક નાગ બારો આવ્યો. સુંડામાં જઈ કૃષ્ણની માથે ફેણ ચડાવી. એક વરસાદનું ટીપું લાલા ઉપર ન પડે. અને ભગવાન આગળ વધ્યા. ચાલતા ચાલતા ગોકુળનો માર્ગ આવ્યો. એક બાજુ પવનના સુસવાટા, એક બાજુ ધીમી ધારે વરસાદ ચાલુ છે અને એક બાજુ વીજળીના ચમકારા, અને જંગલના માર્ગમાંથી વસુદેવજી મહારાજ ગોકુળ તરફ પ્રયાણ કર્યા. અને ગોકુળ આવ્યું. જે ગોકુળ ગયા હોય ને એને ખબર હોય, અર્ધચંદ્ર આકારમાં ગામ છે. મધ્યનું ઘર નંદ બાબાનું છે, પણ કોઈને વાત ન કરી. ભગવાન ગોકુળના બજારમાં આયલા જાય છે. એમાં નંદ બાબાનું ઘર આવ્યું. ઢોલિયા ઉપર નંદ બાબા સૂતા છે. ઓરડામાં જશોદાજી, બાજુમાં રોહિણી અને નંદ બાબાના બેન સુનંદા બેન ઈ સૂતા છે. પણ વસુદેવજી ઓરડામાં ગયા. જ્યાં જોવે ને તો જશોદાની બાજુમાં એક દીકરી સૂતી હતી. કે જશોદાએ એને જન્મ આપ્યો હતો, અને સુનંદા બેન હતા ને એ નણંદ થતા હતા, એટલે ભાભીનું કામ કરવા આવ્યા હતા. પણ વસુદેવજીએ શું કર્યું? પેલી દીકરીને લઈ સુંડામાં નાખી અને લાલાને જશોદાની બાજુમાં સુવડાવ્યું. આ બધી યોગ માયા છે. વસુદેવને ખબર નથી હું શું કરું છું. અને કીધું કે જશોદા, મારા લાલાનું પાલન પોષણ કરજે, અને આ તારી દીકરીને હું લઈ જાઉં છું. કારણ કે આ દીકરી જગદંબા હતી, આ માયા હતી. આમ વસુદેવજી મહારાજ રાતો રાત મથુરા અવતાર્યા. દેવકીને વાત કરી કે સુરક્ષિત જગ્યાએ લાલો પહોંચી ગયો છે. એમાં કંસને જાણ થઈ. પગ પછાડતો પછાડતો કંસ કાળાગૃહમાં આવ્યો. લાવ દેવકી તારો દીકરો. અરે ભાઈ, આ તો દીકરી છે, ઈ તને શું મારવાની? પણ કંસ કહેવા લાગ્યો કે આકાશવાણીના શબ્દ પ્રમાણે 8મું સંતાન મારો કાળ બને. લાવ બેન, મને હોપી દે. દેવકીજી આક્રંદ રુદન કરે છે, પણ કંસ હતો ને એને ઓલી દીકરીને પકડી અને આકાશમાં પગ પકડીને ફેરવવા લાગ્યો. ભીતમાં પછાડવા જાય ત્યાં તો હાથમાંથી આ દીકરી છટકી ગઈ અને આકાશમાં ગઈ અને સિંહ ઉપર સવારી કરી જગદંબાએ કે તું મને શું મારવાનો? પાપી,
તને મારવા વાળો તો રાતો રાત અહીંથી વયો ગયો છે, તું મને શું મારવાનું? તા તો કંસ મીડ્યો માથા પછાડવા. એમાં નારદજી આવ્યા. કેમ દૈત્યરાજ? કે જોવો ને મારો ભાણેજ અહીંથી વયો ગયો. નારદજી કે ગયો નથી, જવા નથી, આ લોકોએ જવા દીધો છે. કેમ? કે પૂછ તારા દ્વારપાલોને ગયો છે કે જવા દીધો છે. જોજો ભગવાને અહીંયા માયાની રચના કરી હતી. બધાય દ્વારપાલોને બોલાવ્યા હતા કે અહીંયા આવો. દ્વારપાલે કીધું શું? કે જેલના દરવાજા ખોલી નાખો. કે મારા જેલના દરવાજા ખોલી નાખે તો કંસ મારી નાખે. ભગવાને કીધું કે તમને મારી નાખે ને તો તમને બધાને ગૌલોકમાં હું લઈ જઈશ. એટલે જેલના દરવાજા ખોલી નાખ્યા હતા, ખુલ્લા નહોતા. હો, આ જન્મતા આવે તો ભગવાને રિશ્વત દીધી હતી. કંસ હતો ને એને ખડગ લીધું અને જેટલા દ્વારપાલોને ધ્યાન રાખવા બેહાડ્યા હતા ને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા. કોઈ તો જાઓ મારા ભાણેજને ગોતો. આ બાજુ કંસ માથા પછાડે અને આ બાજુ ભગવાન તો રાતો રાત ગોકુળ આવી ગયા છે. સવારનો બ્રહ્મ મુહૂર્ત. મેં કાનુડા તોરી ગોવાલ, મેં કાનુડા તોરી ગોવાલ, એ જી મોરલીએ લલચાણી રે, મેં કાનુડા. ભગવાને ગામડું પસંદ કર્યું. હો, બધા રજાંગનાઓ ગોવાળિયા સૂતા છે. નંદ બાબા યશોદા બધા સૂતા છે. બ્રહ્મ મુહૂર્ત. એમાં નંદ બાબા જાગ્યા. ગાયોની સેવા કરવા માટે ગૌશાળામાં ગયા. અને આ બાજુ સુનંદાબેન જાગ્યા. જાગીને તરત જશોદા હામું જોયું તો બાજુમાં લાલો સૂતો હતો. તે સુનંદાબેન ને અચરજ થઈ કે દીકરી છે કે દીકરો કઈ ખબર ન પડી. એ ભાભી જાગો જાગો, તમારે તો લાલો ભર્યો. જશોદાજી જાગ્યા. શું વાત કરો બેન? હા હા જોવો. રોહિણી જાગ્યા. જશોદાએ કીધું બેન આ હારા સમાચાર પેલા તમે તમારા ભાઈને આપો. અને સુનંદાબેન દોડતા દોડતા ગૌશાળામાં ગયા. એ નંદજી તને કીધરા. નંદ બાબા આવ્યા. બોલો બેન. કે તારે ઘરે તો દીકરાનો જન્મ થયો છે તો હે તો લાલો ભયો. અને નંદ બાબાએ લાકડીનો ઘા કર્યો અને દોટ મૂકી અને ઘરે આવ્યા. અને ઘરે આવીને શું કર્યું? ત્રાંબાની થાળી વગાડી. सुनो सुनो मेरे घर लालो भयो. गलिए चौटे नंद बाबा ए साध पढ़ायो અને આખા ગોકુળમાં ખબર પડી ગઈ કે નંદ બાબાના ઘરે દીકરો જન્મ્યો. ગોવાળો જાગ્યા. પેલી ગોપીઓ જાગી અને બધાએ સુંદર વસ્ત્ર ધારણ કર્યા. ગોવાળિયાએ કીધું માં આજ અમે ગાયું ચરાવવા નહીં જઈએ, આજ અમારે નંદ બાબાના ઘેરે જવું છે. અને પછી શું બન્યું? ઘેરે ઘેરે ગૃહે ગૃહે ગોપવધુ કદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવાપયોગ્યમ પુણ્યાની નામાની पठन्ति नित्यं गोविन्द दामो धर्माधवेति. ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ. બધાય ભેગા મળી અને સૌના ઘરના ટોડલે દીવા પ્રગટાવ્યા. આખા ગોકુળ જગમગારા મારે હવારમાં. ઘેરે ઘેરે ઘરને આંગણે દીવા પ્રગટાવ્યા. જાણે દિવાળી જેવું વાતાવરણ લાગે. હરે ગોકુળમાં આજ દિવાળી પ્રગટ થયા વન માડી રે.
થયા વન માળી ગોકુળમાં. અરે ગોકુળ માયા દિવાળી પ્રગટ થયા વનમાળી પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. ઘર ઘરથી ગોપીઓ આવે ઘર ઘરથી ગોપીઓ આવે. મન ગમતા સાજ સજાવી બાલાજીના ગુણ ગાવે બાલાજીના ગુણ ગાવે ગોકુળમાં. ગોકુળમાં આજ દિવાળી. ગોકુળ માયા જ દિવાળી પ્રગટ થયા વનમાળી રે પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. અરે નાથે નાચે ને કૂદે ગોવાળો. એના હૈયામાં હરખન માયે. નાચે ને કૂદે ગોવાળો. નાચે ને ગોતે ગોવાળો એના હૈયામાં હરખન માયે. એના હૈયામાં હરખન માય. રસ રસ રે લાવે રે રસ રસ રે લાવે ગોકુળમાં. ગોરસ રસ રે લાવે ગોરસ રસ રે લાવે ગોકુળમાં. હરે ગોકુળમાં આજ દિવાળી. એ હરે ગોકુળમાં આજ દિવાળી પ્રગટ થયા વનમાળી રે પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. પ્રગટ થયા વનમાળી પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. ઓ નંદરાય તણા દરબારે. એ નંદરાય તણા દરબારે એ નંદરાય તણા દરબારે. એ નંદરાય તણા દરબારે. અરે આજ ભીડ ભરાણી જાજી. એ આવી ભીડ ભરાણી ત્યારે અરે આજ ભીડ ભરાણી જાજી. આવી ભીડ ભરાણી નિરખવા નંદલાલો રે નિરખવા નંદલાલો ગોકુળ.
ગોકુળમાં જ દિવાળી. અરે ગોકુળમાં આજ દિવાળી. આમ ઘેરે ઘેરે દીવા પ્રગટ્યા. જાણે ગોકુળમાં આજ દિવાળી જેવું વાતાવરણ બન્યું. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજન, જ્યારથી ભગવાન ગોકુળ આવ્યા ને ત્યારથી ગોકુળનો મહિમા જુદો બતાવ્યો છે. ગોવાળો નંદ બાબાના ઘરે આવ્યા. ગોપીઓ બધી નંદ બાબાના ઘરે, અને નંદ ઘેર્યા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. આ મહામંત્ર છે. તમે વૃંદાવન જાઓ ને, ત્યાંના મથુરાના ચોબા હાલતા ચાલતા આજ પણ નંદ ઘેર્યા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. આ મહામંત્ર છે. ગોવાળો ગોપીઓ નાચે કૂદે, અને આ શબ્દ બ્રહ્મ છે. શબ્દ આકાશમાં ગયો. વેદ ભૂલી ગયા, અને ભગવાન નારાયણ યોગ નિંદ્રામાં સૂતા હતા. પણ નંદ ઘેરા નંદ ભયો મંત્ર સાંભળી અને ભગવાન નારાયણ પણ જાગી ગયા. ગોવાળો નાચે, ગોપીઓ નાચે. જ્યારથી નંદ બાબાને ઘેરે લાલો જન્મો ને ત્યારથી નંદ બાબા અને માં યશોદા બધાને વધાઈ આપે છે. માખણ, મિશ્રી, રેલમ છેલમ. નંદ બાબાએ કોઈને ગાયોના દાન કર્યા, કોઈને ભૂમિના દાન કર્યા. નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. 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 એ નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. એ નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. આમ બધાય નાચે કૂદે. એમાં નંદ બાબાએ એક ગોર બાપાને બોલાવ્યા. ગોકુળમાં રહેતા હતા. દાદા આવો. બોલો બાબા, કે આજ મારે ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો છે. બોલો તમારે શું જોઈએ છે? ગોર બાપાએ કીધું, બાબા તમારે તો કેટલી ગાયું છે, એક હારીથી ગા આપો. નંદ બાબા કે એક ગા હોય? જાઓ 1000 ગા તમારી. 1000 ગા. નંદ બાબાએ ગોર બાપા એટલા બધા આનંદમાં આવી ગયા, તે નાચવા કૂદવા લાગ્યા. 1000 ગા લઈને ઘેરે આવ્યા. તે ગોરાણીએ કીધું કે આ શું નાચો કૂદો છો? ગોર બાબાએ કીધું, ગોરાણી આ નંદ બાબાએ 1000 ગા દીધી ને એટલે આનંદ હમાતો નથી, કે નાચવાનું બંધ કરો. આ 1000 ગા ફળિયામાં બાંધી, ઓસરીમાં બાંધી, ઘરમાં બાંધી, તમે નાચવાનું બંધ કરો. ગોરાણી થોડાક આકરા પાણી હતા. ગોર બાપાએ કીધું, ગોરાણી શાંત થા. કેમ? કે આમાંથી 500 ગા તો તમારા ભાઈને દેવાનો છો. તો ગોરાણી મીડા નાચવા. બાપ આમ ગોકુળમાં ભગવાન જ્યારથી આવ્યા આનંદમય વાતાવરણ બન્યું. ગોકુળને સ્વર્ગ કહેવામાં આવે. નંદ ઘેરા નંદ ભયો, વ્રજાંગનાઓ આવી, ગોપીઓ આવી ભગવાનને વધાવવા માટે. માડી તારા કેટલા
જન્મની કમાયું રે નંદરાણી તોરા આંગણા રે રે મારી દારા પેટના જન્મની કમાણી રે નંદરાણી તારા હે ભગવતી આંગણા તારા કેટલા જન્મના એવા પુણ્ય ભેગા થયા છે કે અખિલ બ્રહ્માંડનો અધિપતિ તારે ઘેરે અવતાર લઈને આવ્યો છે માં. એમાં એક સ્ત્રી માથા ઉપર ઓઢણું અને દરવાજાના ડેલીએ ઊભી છે અને આમ ડોકું કાઢ્યા કરે, ડોકું કાઢ્યા કરે. શું કામ? કે મોકો મળે તો હું અંદર જાઉં.